आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित शियपी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, शुक सनकादि शेष अरु शारद, सुख सनकादि शेष अरु शारद, परनि पवन सुत कीरत नीकी, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस, छो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस, दश मुनि जन धन संतन को सर्वश, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत शबही की, आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभो भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर बखानी, व्यास आदि कवि वद्य बखानी, काक भूषुंड गरुड़ के ही की, आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरण विषय रस फीकी, कलिमल हरणी विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मूरी अमी की, दलन रोगी भव मोही अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित शियपी की, आरती श्री आरती श्री आरती श्री रामायण जी की। वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकम्, कैशोर सौरभ समाहृत योगी चीतम, हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं, सन्मानिशालि परिपीत पराग पुंगम, दुर्वादलं दुतितनुं तरुणाब्जनेत्रं, हेमाम्बरंबर विभूषण भूषितांगम,
कंदर्प कोटि कमनीय किशोर मूर्तिं पूर्तिं मनोरथ भवां भजु जानकी सम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बबुएक, तिनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चारु कुंवरे तुलसी करत प्रणाम। बंदों तुलसी के चरण जिन किन्हे जग काज, कली समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो शब्द जहाज। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरन भव भय दारुणं नव। कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्पयगणित अमित छवि नव, नील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु करित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदारु अंग विभूषणम। आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित पर दूषणम। इति वदत तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि फल दल कंचनम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरन भव भय हरन भव भय हरन भव भय दारुणम। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की, की जय। वृंदावन धाम की, जय। गौरी शंकर भगवान की, जय। श्री हनुमान जी महाराज की, जय। सद्गुरु भगवान की, जय। माता पिता की, जय। गौ माता की, जय। गंगा माता की, जय। यमुना मैया की, जय। भारत माता की, जय। सत्य सनातन धर्म की, जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम कृपालु परमात्मा श्री सीताराम जी, श्री हनुमान जी महाराज, श्री राधा कृष्ण भगवान वृंदावन ने दिव्य भूमि तथा श्री सद्गुरु भगवानના યુગલ ચરણ કમલોમાં સાદર સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ।
અત્રે ઉપસ્થિત પરમાત્માના ધ્રુવ પ્રહલાદ સમાન લાડલા પ્યારા આપ સર્વે હરિભક્ત સજ્જનો, સતી સીતા અનુસૂયાના પદ ચિહ્નો પર ચાલનારી પરમ સ્નેહમયી મમતામયી માતાઓ બહેનો યત્ર તત્ર સર્વત્ર એન કેન પ્રકારેન આ કથા સાથે જોડાયેલ આપ સર્વેને મારા પ્રેમપૂર્વક પ્રણામપૂર્વક જય સિયારામ. હરિ અનંત हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता. नेति नेति जहि वेद निरूपा, नेति नेति जहि वेद निरूपा. आवा परम कृपारू परमात्मा मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी. मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी. कितने हो सुनिए सुनाए, दिल की प्यास बुझत न बुझाए. पुनि पुनि कितने हो सुनिए सुनाए, दिल की प्यास न बुझत बुझाए. जय 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 हनुमान हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई. जय जय हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई. पुने पुने कितने हो सुनिए सुनाए, दिल की प्यास बुझत न बुझाए. पुनि पुनि कितने हो सुनिए सुनाए, दिल की प्यास बुझते बुझाए. मात पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु शुक नारद. मात पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु सुख नारद. सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे. सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे. मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती. मोर सुधारहु सो सब भांति, क्या बात. जास कृपा नहीं कृपा घाती. कृपा घाती. मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी. अजीर बिहारी अजीर बिहारी. बोलो श्यावर रामचंद्र. जय. हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता. પરમાત્મા અનંત છે. અનંતનો કોઈ પાર કઈ રીતે પામી શકે?
તુલસીદાસજી ભગવાનના ગુણાનુવાદ કરવા ગયા ત્યારે એમને વાંચ્યું, નેતિ નેતિ ન ઇતિ, આટલું જ નથી હજુ છે, આટલું જ નથી હજી છે. વેદો જેના માટે આમ કહી શકે કે આટલું જ નથી હજુ છે, તો મનુષ્યની બુદ્ધિ ક્યાંથી કામ કરે? એ અનંતનો પાર અલ્પજીવી જીવ કઈ રીતે પાર પામી શકે? વેદ પાર અજહુ નહીં પાયો, मैं किस विधि बतलाऊं प्रभु तेरी महिमा किस विधि गाऊं. एक भक्त ने विचार किया, थोड़ा फूल ले आते हैं और भगवान को चढ़ा देंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे. गया बगीचा में दौड़ते दौड़ते फूल लेके आ गया, चलो भगवान को चढ़ा देते हैं. भगवान ने कहा, ये फूल कहाँ से लाए? फूल को खिलाया किसने? इसमें अनेक प्रकार का रंग किसने लगा दिया? बाग बगीचा रचना तेरी, कैसे पुष्प चढ़ाऊं तेरी महिमा किस विधि गाऊं. कहा चलो भगवान ने स्नान करा भी दઈએ. અને બહેનો નથી ગીત ગાતા, યમુના જળમાં કેસર ઘોરી સ્નાન કરાવું શામરા, યમુના જળમાં કેસર ઘોરી સ્નાન કરાવું શામરા. ભગવાનને સ્નાન કરાવવા ગયા. ભગવાન હસવા લાગ્યા, ભગત મને મારા પાણીથી મને જ નહવરાવીને ને મને રાજી કરવાયા છો? ગંગા જમુના नीर बहाए, गंगा यमुना नीर बहाए, कैसे स्नान कराऊं प्रभु तेरी महिमा किस विधि गाऊं. જે શબ્દો દ્વારા, વાણી દ્વારા હું તારી પ્રાર્થના કરું પ્રભુ, એ વાણી પણ મારી નથી, એ પણ તે મને આપી છે. किस तरह से पाओगे उसको, क्या चढ़ाओगे, कैसे रिझाओगे? अलख निरंजन रूप तुम्हारा, अलख निरंजन रूप तुम्हारा, कैसे ध्यान लगाऊं प्रभु तेरी महिमा किस विधि गाऊं. છેલ્લે હારીને ભક્ત કહે છે, ऐसा भाव भरो मेरे अंदर, ब्रह्मानंद मिटा दे पर्दा, घट घट दर्शन पाऊं प्रभु तेरी महिमा किस विधि गाऊं. ब्रह्मानंद मिटा दे पर्दा, पर्दा हाँ रे पर्दा, ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद मिटा दे पर्दा, ઘટ 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 એટલે શું? બધાના અંદરમાં, ઘટમાં એટલે પ્રાણમાં, દિલમાં, બધાના અંદર હું તારા દર્શન કરું પ્રભુ. જ્યાં જોઉં ત્યાં તું ને તું જ છે, તારા વગર તો કોઈ બોલી ન શકે. રાત્રે સૂઈ જાય અને હવારે માણસ ઉઠી શકે એની ગારંટી ખરી? पता नहीं वो सुलाता कैसे है और ये भी पता नहीं चलता है वो जगाता कैसे. સુવરાવાનું એ કામ એ કરે છે, જગાડવાનું એ કામ કરે છે. ન જાગ સુઈ જવું એટલે મરી જવું. માણસ થોડે ભાનમાં हो, वो समय से जगा देता है. રાત્રે સુઈ જાઓ અને સવારે જાગો, ये जागृति सामान्य जागृति है. लेकिन इस जन्म में हमें क्या करना था, क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए.
આની જાગૃતિ જ્યારે આવી જાય ત્યારે ખરા અર્થમાં માણસ જાગતો કહેવાય. બાકી તો મોહની સાસમ શોભન હારા देखिए सपन अनेक प्रकारा यही मिस निसिमह जागहि जोगी बिरत बिरंच प्रपंच वियोगी. આ સંસારમાં જાગતા બેઠા છીએ પણ બધા ઊંઘતા છે. સાચા અર્થમાં કોણ જાગી ગયા? જેને જીવનના અર્થ સમજીને અને ભગવાનમાં ભગવત ભજનમાં સત્કર્મમાં પોતાના દિલ અને દિમાગને જોડી દીધું છે. બાકી આ સંસારની પ્રપંચ એવી છે કે એ પ્રપંચને સમજવું બહુ કઠિન કામ છે. ઘણા લોકોને કહીએ ને કે ભાઈ ક્યાં સુધી 60 વર્ષે સરકારે રિટાયર કર્યો. ગણપતભાઈ તમારામાંથી મેં શીખ્યું. ગણપતભાઈ કહે કે રિટાયર થયા પછી હવે કશું કરવાનું જ નહીં, આનંદ કરો, ભગવાનનું ભજન કરો, મહિને 2 મહિને એકાદ જાત્રા કરી નાખો, સમાજની નિસ્વાર્થ ભાવથી સેવા કરો, પ્રવૃત્તિ કરવાની. હા, એ જરાય ન સમજજો. હું 80 વર્ષના થઈશ, જો જીવતો રહીશ તો એ કથા કરીશ. આ પલાઠી વાળીને નહીં ફાવે ને તો સોફા પર પગ લંબાવીને કથા કરીશ. આ બધાને પગે વાહ આવે. આ જો આપેલા બેનને પગ લંબાવીને કથા નથી હો ભરતા, તો પછી હું પગ લંબાવીને કથા કેમ નહીં કરું? કથા તો કરીશ જ. આ પ્રવૃત્તિ કદી છોડવાની નહીં. જીવનનો ધ્યેય. આજ સવારે અમારે સરપંચ સાહેબ ક્યાં બેઠા મનુભાઈ? હા, આ પાછળ જતા રહ્યા આજે. તો મનુભાઈ કહે કે બાપુ તમારા બેન છે ને ભાઈ શું તકલીફ છે કંઈ? કે ના, 10 ઘરવાળી હોય ને, 10 ઘરવાળી બધી ભેગી થઈને સેવા ન કરે ને એટલી સેવા કરે છે. મને તો નાના છોકરા સમજે છે. ખાખરાએ મને તોડીને આપે છે, મને તોડતા ન આવડે. આખા ગામને, તાલુકાને, જિલ્લાને તોડી નાખેલો માણસ હું ખાખરા નહીં તોડી શકું? એમાં મનુભાઈ 2 કારણ છે. મારા બેનની જે મમતા છે ને, તમારી ફરિયાદ મેં કરી દીધી છે. રસોડામાં ખાનગીમાં અમે 2 ભાઈ બોન વાતો કરી લીધી. એમની જે મમતા છે, બહુ દિલથી કહી શકું છું કે આવી દાંપત્ય જીવનની મજા, મનુભાઈ ખૂબ ભાગ્યશાળી છું. આવી દાંપત્ય જીવનની મજા 10% લોકોમાં નથી. 10% લોકોમાં નથી. બહુ તકલીફ વાળું કામકાજ છે. તો તમે ખૂબ ભાગ્યશાળી છો. એમની મમતા છે, સાચવણી એવી છે. અને તમે જે પરિસ્થિતિમાંથી બહાર આવ્યા છો એ તો ભગવાનની ખૂબ કૃપા હોય. ત્યારે ચાલુ એટેકમાં જાતે ગાડી ચલાવીને માણસ દવાખાને ગયા હોય અને ચાલુ ઓપરેશનમાં 2 વખત અટેક આવી ગયા હોય, એ માણસ આપની સાથે કથા સાંભળવાયા હોય. એકવાર મારા મનુભાઈ માટે એક વખત બધા તારીફ. બેને હરિદ્વારની રિઝર્વેશન કરાવી દીધું. તમને કીધું મનુભાઈ? તમને કીધું હરિદ્વારની રિઝર્વેશન થઈ ગઈ તમારી? યહી મિસી. આ સંસારમાં જાગે છે કોણ અને ઊંઘે છે કોણ? તુલસીદાસજીએ ચોપાઈમાં લખ્યું છે, મોહ નિશાસમ જાગની મોહ નિશા. મોહરૂપી રાત્રિમાં સુવાવાળાઓની સંખ્યા વધારે છે. માણસ સૂઈ જાય ત્યારે સપના જુએ. ખુલ્લા આંખથી તમે સંસારને ઓળખ્યા વગર સંસારની ગલત પ્રવૃત્તિઓમાં પોતાના દિલ અને દિમાગને લગાવી દીધા હોય તો તમે સૂતા છો. ઘણા લોકો શું કહે, ગણપતભાઈ હું મારા માટે નથી કરતો, મારું તો હવે પૂરું થઈ ગયું. તો કોના માટે કરો છો? અમારા દીકરા માટે. એટલે તારા દીકરાને તો સરકારી નોકરી છે કે પણ મારા દીકરીના મામેરા માટે ભેગા કરું છું. મારા છોકરાના છોકરા માટે કરી દઉં ને એટલે તો એ શું કરશે? એ શું કરશે પછી?
જે લોકો પોતે ભજન નથી કરતો અને ખોટું છોકરા માટે કે છોકરા માટે બહાનું કરીને પોતાના અમૂલ્ય માનવ જીવન બરબાદ કરે છે, તે આ જીવનમાં પણ દુઃખી રહે છે અને પરલોકમાં પણ શાંતિ મળતી નથી. હા, તમારી જવાબદારી છે. ક્યાં સુધી છે એને જાણવું પડે. જ્યાં સુધી માતા પિતા જીવે છે અને તમે સાંસારિક જીવનમાં છો તો માતા પિતાની સેવા, એને દુઃખ ન થાય એ જવાબદારીપૂર્વક તમારે કાળજી રાખવાની છે. એ જવાબદારી છે. એના માટે તમારે કામ કરવું પડે. બીજું, તમારા દીકરાને ભણાઈ ગણાઈને લગ્ન કરાવી દો અને એના ઘરે દીકરા જે બી સંતાન આવે અને એ 12 મહિનાના થાય ત્યાં સુધી તમે જવાબદારી રાખો. એ પછી હું ઘણી વખત કહું છું, અને આમાં જે જૂના છે એમને ખબર હશે, અમારા પાનસર ગામના પોપટજી વાઘેલા, પોપટજીના લગ્ન થયા અને બીજા જ વર્ષે ભેમાજીએ કહી દીધું કે પોપટ, આજથી તારે છોકરા પરણાવવાનું થશે, હવે મારે છોકરા પરણાવવાનું પતી ગયું. એ દિવસથી કોઈ દિવસ ભેમા બાપાએ કોઈ પણ વ્યવહારનો કામ એમને કર્યો નહીં. નોકરી ચાલુ સરકારી, ભેમાજી સરકારી ટેલિફોન એક્સચેન્જમાં નોકરી હતી, સરકારી નોકરી ચાલુ, પણ દીકરાના લગ્ન કરાવીને અને નિવૃત્તિ જાહેર કરી દીધું. ગામના કોઈ મળવા આવે કે સગાવાલા કોઈ વ્યવહારનું પૂછવા આવે, કંઈ મને નહીં પૂછવાનું. કેમ? કે હવે મારે ક્યાં છોકરા પરણાવવું છે. હવે જેને છોકરા પરણાવવું છે એના પાસે જાઓ પોપટભાઈને પૂછજો. અને પોપટભાઈ એવા તૈયાર થઈ ગયા કે આખા ગામના વહીવટ કરે એવા થયા. જ્યાં સુધી તમે છોડશો નહીં ત્યાં સુધી તમારા નેક્સ્ટ પેઢી તૈયાર થવાના નથી. આ સીધી વાત છે. જે લોકો દીકરા માટે 5-25 કરોડ ભેગા કરવાનું ગણતરી કરતા હોય તો એ નક્કી છે કે એને કશું કરવાનું રહેતું નથી. તો એ આળસુ થઈ જશે, પ્રમાદી થઈ જશે. એને પૈસા કમાવાની કળા ન શીખી હોય તો વાપરવાની કળા બી એને ન આવડે, એટલે આરા આવરા વાપરીને આખી પેઢી ખલાસ કરે છે. 99% મોટા બાપના દીકરાઓ આવા રસ્તામાં જતા રહે છે. આ તમે જાતે કરીને. પણ લોકો શું કહે, બાપુ તમને ખબર ન પડે, અમે સંસારી છીએ. મારા બેટાઓ, તો અમે આ સાધુ બનીને ભૂલ કરી? સંસારમાં જે છે બધા સંસારી જ છે. તમારું ફરજ ત્યાં સુધી છે. દીકરાના ઘરે દીકરો 12 મહિનાનો થયો તો પછી હવે ચાવી તમે દીકરા અને બહુને આપવાનું શીખો. બાકી તો કેટલા ચાવી લઈને આવ્યા છે મને ખબર છે, પણ મારે પોલ ખોલવું નથી. હા, તે ચાવી લઈને આવ્યા છે, આખું ઘર હોંપીને આવ્યા છે, પણ તિજોરીની ચાવી ડોશીઓ લઈને આવી છે. એટલે ડોહાઓ લાયા છે ખરા, પણ ડોશીને આલી દીધું છે. લાવો, તમને તો ન ખબર પડે, હું હાચવીશ. કોઈને લાગુ પડે તો માફ કરજો હો. જય સિયારામ. અમારો સ્વભાવ છે, અમારે આના સિવાય ગમત કરવાનું ક્યાં મળે કહો? પછી તો મારે ગંભીર થઈને ડાયા ડમરા થઈને રહેવું પડે. કથામાં બધું હામટું પૂરું કરી નાખું. જય સિયારામ. હરિ અનંત મોહની સાસમ શોભન હારા, देखिए सपन अनेक प्रकारा। આવા આવા વ્યક્તિ છે. મેં ગઈકાલે કહ્યું હતું, મુંબઈમાં જાગે અને કલકત્તામાં નાસ્તો કરે અને જમવાનું બપોરનું દિલ્હીમાં હોય. સાંજના ટાઈમમાં ચા પીવા જાય ચેન્નઈ અને રાત્રે પાછું મુંબઈમાં આવીને હોઈ જાય. આટલી પોતાના એના પોતાના વિમાન છે, એના નામના શેર નીકળી ગયા છે. અનેકો નોકર ચાકર ઘરે કામ કરે છે. વિચાર કર્યો કે હવે તો હું દુનિયામાં પહેલા નંબરનો ધનવાન બની જાઉં, એટલું મારે કામ કરવું છે. આટલી ફેક્ટરી બનાવી છે, આટલી કંપની ખોલવી છે. અને આ બધું નક્કી કરીને એક દિવસ રાત્રે સૂતા હતા અને સવારમાં જ્યારે બધા જાગ્યા ત્યારે એ ભાઈ જાગ્યો જ નહીં. બધા સપના એમને એમ રહી ગયા. મારી તમારી પણ આજ દશા થવાની છે. આમ કરી લઈશ, આમ કરી લઈશ, આમ કરી લઈશ, અને છેલ્લે કંઈક ના કંઈક
અમારા પાનસર ગામના નટવરભાઈ સોમનાથ નાયક ભાથીના નામે ઓળખાય. અને એ ગાય કોઈની પૂરી ન થઈ આશા અધૂરી રહી. એ ભજન એમને જ લખેલા છે હો. કોઈની પૂરી ન થઈ આશા અધૂરી રહી. એમના 2-3 ભજન મને બહુ ગમે. એક જૂનું ભજન છે, તમે બધા જાણતા હશો. અરે જૂનું તો થયું રે દેવર, જૂનું તો થયું મારો હંસલો નાનો ને દેવર, જૂનું તો થયું. બહુ સુંદર સરસ ગાતા. કોઈ કલા નથી જે નટવરભાઈમાં ન હતી. 2 હાથે અને પગે પેટી બાજુ વગાડે. તબલા વગાડવા બેહે તો તમને એમ લાગે. પાનસર ગામમાં 2 તબલા વાદક બહુ પ્રખ્યાત થયા. એક રામભાઈ લલ્લુભાઈ નાયક અને એક નટવરભાઈ સોમનાથ નાયક. રામભાઈ અને ડાયાભાઈ 2. આ ડાયાભાઈ મોરારજી દેસાઈને કાનમાં ગુરુ મંત્ર આપેલા. એ ડાયાભાઈ નાયક અમારા પાનસરમાં વગર પરમિશને સંસદમાં ગયેલા જ્યારે મોરારજી દેસાઈ વડાપ્રધાન હતા ત્યારે. અને સંસદમાં જે બધાની સાથે ફોટો છે ને, અમારા ડાયાભાઈના ફોટો સંસદમાં લાગેલા છે. અને એ ડાયાલાલના હમણાં 2-3 વર્ષ પહેલા ગુજરી ગયા. બહુ મોટા કલાકાર બંને ભાઈમાં રોજ ઝઘડો થાય અને રોજ સાંજે પ્રેમ થઈ જાય. પાછા હવારમાં કોક વખત મગજમારી થાય. અને મગજમારી લેનદેનને નહીં, ગાવા વગાડવામાં. તું તાલથી નીકળી ગયો, તું રાગ છૂટી ગયો, તારા રાગ બદલાઈ ગયા, આ જ ઝઘડો હોય. બીગો લઈ લેવાનો ઝઘડા ના હોય. અને રામભાઈ લલ્લુભાઈ નાયક એટલે ઓમકારનાથ ઠાકુર સાથે જેને સંગત કરેલા એવા માણસ અમારા પાનસરના ધરોહર હતા. અને તબલા વગાડીને ભજન ગાય. એટલે એ ડાયાભાઈની ભજન 1988માં અમે રામેશ્વરમની યાત્રા ગયેલા ત્યારે જગન્નાથપુરીને ઉજ્જૈન બધું હતું. 40 દિવસની ટૂર. અને ઉજ્જૈનની અંદર રામજી મંદિરમાં અમે લોકો રોકાયેલા. અને ત્યાં એક કલાકાર આવીને અને ચેલેન્જ કર્યો કે મારાથી મોટો આખા ઉજ્જૈનમાં કોઈ કલાકાર નથી. મેં કીધું કે ડાયાલાલ આપણને પડકાર કરે છે. મને કે તમે કહો તો હાલ બતાવી દઉં, તમે ઓર્ડર કરો. અને ડાયાલાલ ગાયેલા એ વખતે ભજન યાદ છે. એક દિન મુસાફિર સૌ જાશે તો તારું મારું શા માટે. આ ડાયાલાલ ગાય. તો આજે મારી તમારી આશા છે. આ મોહમાં, આસક્તિમાં હું ને તમે અનેક પ્રકારના સપના જોઈએ છીએ. એ સપના કેવા છે? ગઈકાલે કહ્યું હતું ને કે સાપના મોઢામાં દેડકા હોય ને અને પતંગીઓ ખાવાની ચેષ્ટા કરે, એ જ મારી તમારી દશા છે. કેટલા ટકા આપણે કાલરૂપી સાપના ગાલમાં જતા રહ્યા છીએ અને કેટલાય ટકા બાકી છે. आओ जो बीत गई सो बात गई, जाग्या त्यारथी सवार। राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल को तेरी भनक पड़ेगी कान। इसलिए भगवान के भजन में लग जाएं। आइए हमारे साथ सब लोग मिल करके 2 मिनट के लिए भगवान का नाम ले लेते हैं, फिर कथा क्रम में आगे बढ़ेंगे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम
जय सीता जय सीताराम 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 जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान श्री सीताराम जी के प्यारे हनुमान जी श्री सीताराम जी के प्यारे हनुमान जी प्यारे हनुमान जी दुलारे हनुमान जी प्यारे हनुमान जी दुलारे हनुमान सीते सीते राम बोलो सीते सीते राम बोलो प्रेम से हरि का नाम बोलो प्रेम से हरि का नाम राधे राधे श्याम बोलो सब लोग राधे बोलिए राधे श्याम बोलो राधे राधे श्याम बोलो राधे राधे श्याम बोलो सीते सीते राम बोलो सीते सीते राम बोलो प्रेम से हरि का नाम बोलो प्रेम से हरि का नाम बोलो राधे राधे श्याम बोलो राधे राधे श्याम बोलो राधे राधे श्याम बोलो राधे राधे श्याम बोलो प्रेम से हरि का नाम बोलो प्रेम से हरि का नाम बोलो सीते सीते राम बोलो सीते सीते राम बोलो प्रेम से हरि का नाम बोलो प्रेम से हरि का नाम बोलो राधे राधे श्याम बोलो राधे राधे श्याम बोलो जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती शिव हरे हरे जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती शिव हरे हरे जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती शिव हरे हरे जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती शिव हरे हरे जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती शिव हरे हरे जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती शिव हरे हरे पार्वती शिव हरे हरे पार्वती शिव हरे हरे बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान भगवान की जय तो हरि अनंत हरि कथा अनंता कोई पार पामी શકે નહીં તો તમને એમ થાય તો પછી આપણે શું કામ કોશિશ કરવું જોઈએ હે આપણે નક્કી તો છે કે પરિણામ કંઈ આવવાનું નથી તો આ કારણ વગર ટાઈમ પાસ કરવું નહીં આકાશને કોઈ હરી શકતું ગરુડ પક્ષી પણ ઉડે છે અને માખ મચ્છર પણ ઉડે છે પણ કોઈ પાર પામી શકતું બધા પ્રયાસ કરે છે મનુષ્ય જીવન પ્રયાસ કરવા માટે છે નવરા બેસી રહેવા માટે નહીં એટલે કવિ જયશંકર પ્રસાદે કવિતા લખ્યું છે કુછ કામ કરો જગ में रहकर कुछ नाम करो यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो समझो जिससे यह व्यर्थ न हो कुछ काम करो तो जेम माख અને મચ્છર પ્રયાસ કરે એમ સમજો કે હું ને તમે પ્રયાસ કરીએ છીએ મારી અને તમારી શક્તિ નથી કે એને પ્રાપ્ત કરી શકીએ પણ એના અંદર તો તાકાત છે એ આપણને મળી છે એ આપણી શક્તિ નથી પણ એ તો સર્વસમર્થ છે કભી તુ દીન દયાલુ કો ભનક પરેગી કાન राम नाम रटते रहो जब लगे घट में प्राण कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण
सो लूट, अंतकाल पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। हरे राम नाम की लूट है, तू लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। એટલે પ્રયાસ આપણે ચાલુ રાખવાનો છે. આપની શક્તિ નથી પણ એ સર્વશક્તિમાન છે. આપની શક્તિ નથી પણ એ સર્વશક્તિમાન છે. આપણે પ્રયાસ કરીએ અને કદાચ, અને કેવી રીતે પ્રયાસ કરવાનું એ તમને કહું. પ્રેમની પરાકાષ્ઠા ક્યાં છે આપણે ખબર જ છે કે નથી મળવાના, પણ પ્રયાસ કઈ રીતે કરીએ? જે રીતે ચંદ્રમાને મેળવવા માટે ચકોર પ્રયાસ કરે છે. જ્યાં પણ પ્રેમની પરાકાષ્ઠા વર્ણન કરવામાં આવે તો શું કહે? ફલાનાનો પ્રેમ એટલે ચંદ્રમા અને ચકોર જેવા. એ પ્રેમ કેવા હોય તમને ખ્યાલ છે? મેં ક્યાંક હમણાં એક બે કથા પહેલા એનો મેં દાખલો આપ્યો હતો. ચકોર પક્ષી છે એ ચંદ્રમાને પ્રાપ્ત કરવાનું કોશિશ કરે છે. ચકોરને ચંદ્રમાથી બહુ પ્રેમ છે પણ મેળવી શકતા નથી, મળી શકતા નથી. પૂનમના દિવસે રાતમાં જ્યારે ચંદ્રમા પૂરબ દિશામાં ઉગે અને પૂરબથી જ્યારે ઉપર જાય અને બચ્ચો બચાવે અને પછી નીચે પશ્ચિમમાં ઢળી જાય સવાર થતા, તો ચકોર ચંદ્રમાને જોવા માટે સામે જોવે છે પૂરબ બાજુ, અને જોતા 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 જ્યારે ઉપર જાય ત્યારે ચકોર માથું ફેરવીને નથી જોતા પણ આમને આમ જ જોવે છે. સામેથી જોવે એટલે જોતા જોતા જ્યારે ચંદ્રમા ઉપર આવે તો આમને આમ કરીને જોવા જાય પાછળ બાજુ, આમ ગરદન ફેરવીને જોવે તો જોઈ જાય. પણ એ સેકન્ડ માટે ચકોર જે છે એ આમને આમ જ જોવે છે. ગરદન તૂટી જાય છે ને ચકોર મરી જાય છે. હજારો પેઢી બીતી ગઈ પણ ચકોરને કોઈને चंद्रमा મળે નહીં. एक बार किसी कवि ने कल्पना करते हुए कहा, भाव है, कवि तो पत्थर से बुलवा देवे, पेड़ से बुलवा देवे, भाव छे. एक कवि चकोर ने पूछे छे, तारा हजारों पेढ़ी मरी गया, कोईने चंद्रमा मळ्या के ना? तो जेम हजारों पेढ़ी मरी गया एम तू मरी जईश. तो एना करता गर्दन आम करीने एना गर्दन फेडवीने जोड़ी ले ने. चकोर हसे छे. कभी आ ए जे सेकेंड दर्शन छूटी जाए ए वियोग अमने सहन न थाय. एटले अमे मरी जईशुं ए नक्की ज छे, मने खबर ज छे. पण कवि तमने मारा माटे लागणी छे एटले तमे मने कहेवा आव्या छो. तो तमने एक विनंती छे. शुं? कवि महाराज, जो हूँ आमने आम गर्दन नमावीने जोवीश अने मरी जईश तो तमे मारा अग्नि संस्कार करी देजो. अग्नि संस्कार. कवि कहे, तारा नाथनी अग्नि संस्कार क्या था? मरी जाए कोई उठाईने फेंकी दे, पण तमे मारा अग्नि संस्कार करजो. कवि कहे छे, मानी लो कि अग्नि संस्कार करी दऊं पण एनाथी तने फायदो शुं थाय? तू मरी तो जईश ज, અને મળ્યા પછી કોઈના શરીરની શું દશા થાય એનાથી એને કોઈ મતલબ હોતું નથી. કહે મને ફાયદો છે. શું ફાયદો છે? ઉજ્જૈનમાં દરરોજ ભસ્મ આરતી થાય છે. ઉજ્જૈનમાં સવારમાં 4 વાગે ભસ્મ આરતી થાય. અરે પણ એનાથી તારે શું લેવા દેવા? તું તો મરી જઈશ. તમે મારા અગ્નિ સંસ્કાર કરજો. शंकर भगवान नो स्वभाव छे चिता भस्म लेपो. पोताना शरीर पर चिताना ताजा भस्मनो श्रृंगार करे छे अने उज्जैन में दररोज थाय छे. अरे मानी लो कि चिता तारी हरकती होय अने एमांथी आग लई ले, राख लई ले अने ए राख लईने शंकर भगवान पोताना शरीर में जो लगावे तो एनाथी तने शुं फायदो?
તને તો પ્રેમ ચંદ્રમા સાથે છે, કે મને ફાયદો છે. શું ફાયદો છે? કે શંકર ભગવાનના લલાટમાં બીજના ચંદ્રમા છે. જ્યારે આખા શરીરમાં ભસ્મ ચોરશે ત્યારે કદાચ એ મારા શરીરની રાખ અને ભગવાન શરીર ઉપર ચોરશે અને એ વખતે ભગવાનના હાથ કદાચ લલાટમાં જાય અને લલાટમાં જે ચંદ્રમા છે એને મારા શરીરની રાખ મળી જાય ને તો મને ચંદ્રમાની પ્રાપ્તિ થઈ જાય. એટલે મને અગ્નિ સંસ્કાર. આ છે સાચો પ્રેમ. मोहब्बत जहर है, मोहब्बत खाक है, मोहब्बत बला है, लेकिन पता नहीं इसमें क्या है. मोहब्बत में खुदा खुद मुब्तिला. ભગવાન પણ પ્રેમ આગળ પોતાની હાર સ્વીકાર કરી લે છે. તો આવો પ્રેમ રાખો. હું મળી ન શકું પણ ઈશ્વર સર્વ સમર્થ છે. કોઈ દિવસે રસ્તા જતા અથડાઈ જાય અને કહી દે આવો આવો. જો દુનિયાના રાજા આ બધું કરી શકતા હોય તો આ તો જગતના અખિલ બ્રહ્માંડના માલિક છે. એના માટે કોઈ વસ્તુ અશક્ય નથી. અને એ તો એટલા બધા કૃપાલુ છે ને. મેરે પ્યારે, ભગવાનથી પ્રેમ કરો અને એના સ્વરૂપને સમજો તો તમે ધ્યાન દેશો તો ખબર પડશે. ભગવાન મારા તમારા માટે, હિતના માટે ભગવાન નરસિંહ રૂપ ધારણ કરીને આવ્યા. નરસિંહનો સ્વરૂપ કેવા હોય? જોયા છો, દર્શન કર્યા છો નરસિંહ ભગવાન? અર્ધા શરીર બાઘના અને અર્ધા મનુષ્યના. ભગવાન પોતાના સ્વરૂપને બગાડીને પશુ બની ગયા. એ તો ઠીક, ભગવાન મારા તમારા માટે બારાહનો અવતાર લઈને આવ્યા. બારાહ એટલે શું? દેશી ભાષામાં આપણે કહીએ ભૂંડ. ભગવાન મારા તમારા માટે આવા. ભગવાનને એક દિવસ એમ લાગ્યું કે રાજા સત્યવ્રતને બહુ અહંકાર થઈ ગયો છે. ભગવાન પોતાના ભક્ત માટે માછલીના અવતાર લઈને આવ્યા, મત્સ્ય અવતાર. ભગવાન મારા માટે તમારા માટે કાચબા બન્યા, મારા માટે તમારા માટે બારાહ બન્યા, મારા માટે તમારા માટે માછલી બન્યા. કેવા કેવા અવતાર! હયગ્રીવના અવતાર લઈને ભગવાન આવ્યા. ભગવાન મારા તમારા માટે બામનના અવતાર લઈને આવ્યા. અત્યારે કોઈ ઠેકના હોય તો આપણે શું કહીએ? બોના છે. ભગવાન બામન બનીને આવ્યા. શા માટે? મારા તમારા માટે. ભગવાન જો બામન અવતાર લઈને ન આવ્યા હોત તો વિરાટ સ્વરૂપની અવતાર ન થાત. અને વિરાટ સ્વરૂપના અવતાર ન થાત તો બ્રહ્માજી પગ ધોઈને ચરણામૃત લઈને ગંગા ક્યાંથી બનાવત? અને ગંગા ન હોત તો હું ને તમે પાપ ધોવા ક્યાં જાત? भगवान मारा तुम्हारा माटे शू नहीं कर? वो सर्व समर्थ है. उसको जिस भाव से आप भजो उसे भी प्रेम चाहिए. आखी दुनिया लोको गमे ते कहता होय पण तमे जोशो तो दुनियाना मूळमां प्रेम छे. जो प्रेम खलास थई जाए तो आ दुनिया में कशुं बचशे ज नहीं. आ दुनियानी अंदर प्रेम पण एनो अर्थ कोई गलत आजकालना समय प्रमाणे कोई गलत अर्थ न करी ले. प्रेम एटले लेवामां अत्यारे तो प्रेम थाय ने पाछा तूटी जाए. हाँ, घणाना तो 3 दारामां तूटी जाए, घणाना 7 दारामां तूटी जाए, घणाना 12 महीना 6 महीनामां तूटी जाए. आ अत्यारे साचो प्रेम नथी. साचो प्रेम तो रेखाए अमिताभ बच्चन ने कर्यो. आजीवन कुमारी रही गई पण एने हाले रेखा माथा में सिंदूर पूरे छे. अमिताभ बच्चन ना नाम नहीं. शू आने साचो प्रेम कहेवाय. अत्यारे तो गीत गवाय जन्म जन्म का साथ अने आ जन्म में हाथ लगन करे छे. अनूप जलोटा केवा गीत गाय, रंग दे चुनरिया ऐसी रंग दे के रंग नाही छूटे, धोबिया धोवे चाहे चारे सारी उमरिया.
જેના બાપની ગણતરી સંતમાં થાય એવા પુરુષોત્તમદાસ જલોટા, એનો છોકરો 4 લગ્નની કરીને અત્યારે 67 વર્ષની ઉંમરમાં કુમારો છે. અને ભજન ગાય ત્યારે આપણે ડોલી જઈએ, રંગ દે રંગ દે રંગ દે. કેવી કેવી ગીતો ગાયા. ऐसी लागी लगन मेरा हो गए, लागी लागी तारी ક્યાં લાગી, બીજાની લાગી કરવામાં તારી ક્યાં લાગી. ये विचार, ये सब कागज के फूल हैं. भजन गावा માટે નથી, ભજનમાં જીવન બનાવવા માટે હોય છે. હમણાં હરિદ્વારમાં મારી કથા હતી. આજે 4મી તારીખ છે ને, ગયા મહિનાની 4મી તારીખે અમે હરિદ્વારમાં હતા. એ લાઈવ કથા અને એ યુટ્યુબ પર છે, ઘણા લોકોએ જોયા હશે આમાંથી. એમાં ભોલો મારી સાથે હતો. હરિદ્વારના પોલીસ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટના ઘરે અમે પધરામણીમાં ગયા. એ કોઈ સંતને માનતો નથી, સાધુને માનતો નથી, કારણ કે હરિદ્વારમાં પોલીસ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ રહ્યા એટલે સંતોના પણ અંદરની ખૂબી અને ખામી અને સારી રીતે જાણી લીધી છે. સંતો પ્રત્યેને નફરત થઈ ગયેલો છે. કલોલના જ એક ગઢવી પરિવારનો દીકરો સાધુ થઈ ગયા નિરંજની અખાડામાં. અને એ મારી પાસે કોરોના કાળમાં આવેલા. અને મારું આમ હું સરળ તમને લાગુ છું ને છું એ ખરો, પણ નિયમમાં ને સમયમાં હું થોડો કાઠો છું. એટલે એ મહારાજ આવ્યા, મને કહે મેં ચાય પીને કે લીએ આયા હું. કઈ વાંધો નહીં, ચા પી લો. ચા પીવરાવીશ પણ માસ્ક બાંધીને પછી અંદર આવો, મોઢામાં માસ્ક બાંધી લો. ભાઈ સાધુને કોરોના કંઈ ન કરે, તમારા જેવા કેટલાય જતા રહ્યા. આ કોઈના સગા નથી. અને તમને વાંધો નહીં, પણ હું સાધુ નથી. હું સરકારી નિયમને અને આ જે કાનૂન છે એને હું પાલન કરવા માગું છું. સરકારે કીધું છે મોઢું બાંધી રાખો તો બાંધી રાખો. આટલું બોલ બોલ કરીને અમે ક્યાં મોઢું 12 મહિના બંધ રાખીએ છીએ? તો આ 2 વર્ષ બંધ કરવાનું આવ્યું છે તો બંધ રાખીએ, બીજું શું વાંધો છે? મોઢું બંધ કરીને અંદર આવો, આ એટલું જ કીધું હો, બીજું કંઈ નહીં. મારા ઉપર ગુસ્સે થઈ ગયા. હમણાં તમે મારા માટે ગુસ્સે થશો નહીં. મારા નિયમ પાળવું હોય તો અંદર, નહીં તો ગેટ આઉટ. મેં દેખ લૂંગા. હમણાં અત્યારે સારી રીતે જોઈને જાઓ ને, પાછું જોવા આવવું પડે એના કરતા અભી દેખ લો, ફિર બાદ મેં ક્યાં દેખના. એ ગયા. હનુમાનજીએ શું પ્રેરણા કરી ખબર નહીં. 2 વર્ષ પછી પાછા આવે અને મારી પાસે એમનો ફોન નંબર. મારી પાસે આવ્યા. એમના મનમાં એમ કે મને હું ભૂલી ગયો છું. મને કે દંડી બાપુ, ચા નાસ્તો કર્યા પછી, હો દંડી બાપુ તમે મને ઓળખ્યા? મેં કીધું કે પહેલાં જમી બમી લ્યો પછી ઓળખાણ કાઢીશ. કે તમે ઓળખ્યા કે નહીં? મેં કે સારી રીતે ઓળખી ગયો. તમારી જગ્યા હું હોઉં તો બીજી વખત ન આવું. હે તમને યાદ છે? મેં કીધું હા. હું તમને કાઢી મૂક્યો ને છતાંય તમે આવ્યા, હું હોઉં તો ન આવું. દંડી બાપુ, હું કોઈ માન સન્માન માટે નથી આવ્યો, પણ હું આવ્યો છું ક્ષમા માગવા માટે. અહીંથી ગયા પછી મને કોરોના થયો, પછી મને રિયલાઇઝ થઈ કે તે દાડે દંડી બાપુ સાચા હતા અને હું ખોટો હતો. અને બહુ વિદ્વાન માણસ, 1,78,000 પગારમાં સુરતમાં કોઈ કંપનીમાં નોકરી છોડીને 1978માં એ માણસ સાધુ થઈ ગયેલો. હા, એને હિન્દી અને ગુજરાતી કરતાં ઇંગ્લિશ વધારે ફાવે. પૂછો, આ છોકરો હંગાત હતો. પછી એ ત્યાં આવ્યા હરિદ્વાર કથામાં અને મને કહે હું જ્યાં રહું છું ત્યાં એ એસપી સાહેબના ઘરે એ રહેતા હતા, ત્યાં લઈ ગયા. એટલે મને પોલીસ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ત્યાગી સાહેબે મને પૂછ્યું કે દંડી બાપુ, કથાઓ બહુ થાય છે પણ કથાઓની અસર નથી થતી, તમારું શું કહેવું છે? હું ખોટો તો નથી? મેં સાહેબ તમે સાચા, તમે 100% સાચા. કારણ જે કથા અત્યારે થાય છે ખરી, પણ કથા જીવાતું નથી. કથા જે કહે છે એ જ કથા જીવતો નથી. કથા સાંભળવા માટે નથી, કથા વ્યવસાય માટે નથી, કથા ધંધા માટે નથી. કથા ફક્ત મનુષ્યના કલ્યાણ માટે છે, ભગવત પ્રાપ્તિના સાધન છે. કથા સાંભળ્યા પછી દિલમાં અસર થાય. હું ગમ્મતમાં ઘણી વખત કહું, આજમગઢ યુપીમાં મારી કથા હતી.
ત્યાં એક ડોશીવા હાંજના સમય મારા ઉતારે આવ્યા એ સ્પેશિયલ મળવા માટે. મેં કીધું શી ખબર 5-25 આપવા આવ્યા હશે. ડોશીવા આવ્યા, એમના છોકરાને હંગાત લઈને મળવા માટે. આયોજક ભાઈએ કીધું કે બાપુ આ બા મળવાયા છે, 2 મિનિટ મળો. બોલો બા. તે બા કહે તમારી કથા સાંભળીને અમારા કાન છે ને કાન પવિત્ર થઈ ગયા, અમારી તો ખોપરી ગઈ કે આ કેટલા લોકો મળવાયા છે અને આ ડોશી કાન પવિત્ર કરવા માટે આવી છે. ડોશીબા, કથા કાન પવિત્ર કરવા માટે નહીં, કાન પવિત્ર કરાવવું હોય તો જાઓ, મારા સેવક છે ડૉક્ટર નંદલાલ કે માનસેતા સાહેબ, પોલીસ ચોકી એલિસ બ્રિજના ઉપર 3-4 માળે જાઓ, ત્યાં કાનના ગળા મારા ચિઠ્ઠીથી મફતમાં કરી આપશે. અને ત્યાં ન જવું હોય તો કલોલમાં જાઓ, વિનોદભાઈ શાહ જોડે, કમલેશભાઈ પટેલ જોડે જાઓ, આ બધા મારા સેવક છે. કાન પવિત્ર કરવા માટે કથા નથી, કથા તો હૃદયને નિર્મલ બનાવવા માટે છે બા, આ કાન સાફ કરવા માટે નથી. કથાની અસર એટલા માટે નથી થતી કે હું કથા જીવતો નથી. તો તમને કહું એટલે તમને એમ થાય બાપુ ના પાડતા હતા ગોટા ન ખાવું જોઈએ અને પોતે તો લઈને બેઠા છે. બસ આ જ ફરક રહી ગયું છે. મારા જીવનમાં નથી એ વસ્તુ હું તમને આપું છું એટલે તમને એમ કે બાપુ નથી લેતા એટલે માલ સારો નથી, તો આપને લેવું નથી. इसलिए कथा का असर नहीं होता है. ત્યાગી સાહેબ મારો નંબર લઈને એમનો નંબર મને આપ્યો. મને કે ગુરુજી, આજથી ગુરુજી કહીશ, હરદ્વાર જ્યારે પણ આવો ત્યારે આ મારો બંગલો તમારા નામ. હા બોલ્યું, कभी भी आप आओ, एक चाबी मैं आपको दे देता हूं. आप कभी, मैं न भी हूं तो भी ये आपका बंगला है, आप इधर आना, इधर ही रुकना. मारे कहीं एमनो बंगलो लई लेवानो નથી, मारो छे ने ये हंचवातो નથી. पर कहेवानो भाव के आ पवित्रता आजना समाजमां નથી એટલા માટે कथाओनी असर थती નથી. न हम प्रेम से कथा सुनाते हैं न आप प्रेम से सुनते हैं. दोनों बात, आंधरा गुरु बहरा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला. अंधा गुरु बहरा चेला, दोनों नरक में, एक न सुनई एक नहीं देखा. एक आंधरो થઈ ગયો ને એક બહેરો થઈ ગયો એટલે આ તકલીફ થઈ છે. શ્રી રામચરિત માનસમાં 4 વસ્તુનું મહત્વ છે. ભગવાનના નામનો જાપ કરો, ભગવાનના દર્શન નિયમિત કરો અને ભગવાનના જે ગુણગાન છે, ભગવાનની જે કથાઓ છે, ભગવાને જે લીલાઓ કરી છે એનું અનુસંધાન નિયમિત રૂપે કરતા રહો. અને 12 મહિનામાં 2-4 વખત તીર્થધામમાં જઈને 5 દિવસ 7 દિવસ જઈને નિવાસ કરી આવો. તીર્થમાં તમે જો તો ક્યાંય એક ચાસ, ક્યાંય જગ્યા નથી ખેતી કરવા માટે અને કોઈને ખાવાની તકલીફ પડતી નહીતી. તમારા બાપ દાદાએ 5-10 વીઘા આપ્યા છે તો એ તમે 12 મહિને બોમ પારો છો. આ વખતે હારો પાક પાક્યો નહીં, ખર્ચો એ ભેગું થાય એવું લાગતું નથી. કારણ આજે હું અને તમે ભગવાન પાસે જઈને જે નથી એ માગીએ છીએ, પણ જે છે એ ભગવાનને આપતા નથી. જે છે એ સંતાડીએ છીએ અને નથી એ માગીએ છીએ. ભગવાન કહે છે કે એ તો જે છે તું પહેલાં વાપર ને પછી નવું મળે. ભગવાન પાસે જેવા છીએ એવા જઈએ, ત્યાં માગવાનું ન હોય. એક અયોધ્યાજીમાં મહાત્મા હતા, તે આખો દિવસ અયોધ્યાજીમાં ફર કરે. કોઈ જગ્યા મંદિરમાં અંદર દર્શન કરવા ન જાય, મંદિર આગળથી નીકળે અને ચોકઠા ઉપર માથું પછાડીને ને પાછું ત્યાંથી આગળ બીજા મંદિર. એક દિવસ બાતમાં પ્રશ્ન, એ મારા ગુરુજીના મિત્ર હતા, તે બાતમાં એક દિવસ મારા ગુરુજીએ જ પૂછ્યું कि तू वैसे कब तक भटकता रहेगा, एक जगह बैठ करके भगवान का भजन कर, भगवान का स्तुति कर, भगवान की प्रार्थना कर. ત્યારે એ મહાત્માને જવાબ તમે સાંભળો. આપણે તો દર્શન કરવા જઈએ તો જલ્દી ખહતા નહીં, બીજાને આપવા જ નથી દેતા. અને એ મહાત્મા અંદર ન જાય, ચોકઠા ઉપર માથું પછાડીને નીકળી જાય. ત્યારે એમને જવાબ આપ્યો, હું હાજર હતો એટલે કહું છું. એમને જવાબ શું આપ્યો? ભગવાન આગળ શું કારા ધોરા ગાવા જવાનું, કચરો આપવા ભગવાનના ત્યાં જવાનું,
ભગવાનના દરવાજે પહોંચી ગયા એટલે આપણું કામ પૂરું થઈ ગયું. એ ક્યાં નથી જોતા? હું એને જોવા જાઉં એના કરતાં કોક દિવસ એ જોઈ જશે ને, એની કૃપા દૃષ્ટિ મારા ઉપર પડી જશે એટલે મારું કલ્યાણ થઈ જાય. એને તો હું જોવા જાઉં કદાચ ન એ દેખાય, પણ એ મને જોવા માગશે ત્યારે તો ગમે તે રીતે મને જોતા જ હોય છે. બસ મેરા કામ થા તેરે ચૌખટ પર આ જાના, અબ બિગડી બનાના તેરા કામ હૈ. અમારું કામ હતું, અહીં આવ્યા એટલે કામ પૂરું થઈ ગયું. આ ભાવ છે. પણ આજે તો ક્યાં આવો ભાવ છે? બોલો શ્યાવર રામચંદ્ર ભગવાન. તો ચાર વસ્તુ જીવનમાં ખાસ યાદ રાખજો. ફરીથી કહું પછી આગળ વધવું. નામ, ભગવાનનું નામ જપવું, ભગવાનના દર્શન, ભગવાનની કથાઓનું ગુણગાન, અને 12 મહિને એકાદ વખત ભગવાનના ધામમાં જઈને 5-10 દિવસ સાત્વિક ખોરાક જમીને અને શાંતિથી પોતાના 10 ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલમાં રાખીને ગરમી, ઠંડી, વરસાદ સહન કરીને અને ભગવાનના ધામમાં જઈને રહીશું. રામાયણ પ્રારંભમાં વર્ણાનામ અર્થ સંઘાનામ રસાનામ છંદસામ અપી મંગલાનામ ચકરતારૌ વંદે વાણી વિનાયકૌ. હે માં સરસ્વતી, આપ મારી ઉપર દયા કરજો. હે ગણેશજી મહારાજ, તમે બુદ્ધિમાનોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ છો, તમે અમારી ઉપર દયા કરજો. શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસથી મારું જીવન ભરપૂર રાખજો. એવા શંકર અને પાર્વતીને પ્રણામ કરીને, હે ગુરુ મહારાજ, તમારી કૃપા વગર ભગવાનના દર્શન થતા નથી. તો ગુરુ મહારાજને પગે લાગીને પછી કહે છે, રામકથામાં પ્રવેશ કરીએ તો જે સૌથી મોટા શ્રોતા અને જે સૌથી મોટા વક્તા છે એવા સૌથી મોટા વક્તા વાલ્મીકીજીને પ્રણામ કરું છું અને સૌથી મોટા શ્રોતા શ્રી હનુમાનજી મહારાજને પગે લાગું છું. હનુમાનજીથી મોટા કોઈ શ્રોતા નથી. યત્ર યત્ર રઘુનાથ કીર્તનમ તત્ર તત્ર કૃત મસ્તકાંજલિમ વાષ્પવારી પરિપૂર્ણ લોચનમ મારુતિમ નમત રાક્ષસાંતકમ. દુનિયામાં જે જગ્યા, જેટલી જગ્યાએ કથાઓ થાય બધી જગ્યા એક સાથે હનુમાનજી મહારાજ બધી કથા સાંભળે છે. મારા તમારા માટે આ શક્ય નથી. હું અને તમે અહીંયા છીએ તો બાજુમાં ભાગવત સાંભળી શકતા નથી, અને બાજુમાં સાંભળવા જાઓ તો વહીને છૂટી જાય. लेकिन हनुमान जी महाराज यहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं, और जहाँ जहाँ कथा है सभी जगह हैं. ये कौन है? ऐसा संभव हो सकता है क्या?